मित्रों सौ प्रथम तो आप सौ मित्रों ने पवित्र श्रावण मासनी हार्दिक शुभकामनाओं अने आप सौ शिव भक्तों ने मारा हर हर महादेव। मित्रों देवादिदेव महादेवना घणा मंदिरों आवेला छे, जेमां दरेक मंदिरनुं अलग अने अनेरुं महत्व होय छे। एवुं ज एक गुजरातना पाटनगरमां एटले के गांधीनगरमां आवेल शिव मंदिर आ स्वयंभू शिव मंदिर मानुं एक छे। अहींया शिवलिंग नहीं पण मित्रों गायनी खरीनी पूजा थाय छे अने मित्रों देवोना देव महादेव तो दातार छे अने कहेवाय पण छे के शिव समान कोई दाता नहीं, विपत विदारण हार लजिया मोरी रखियो बोले शिवनंदी केशवार। एवुं ज आ शिव मंदिरनुं नाम पण हतुं वैद्यनाथ महादेव। मित्रों जेमनुं नाम ज वैद्यनाथ आपवामां आव्युं हतुं, जे भाविक भक्तोनी तमाम प्रकारनी बीमारीओ दूर थती हती अने हाल पण मित्रों दूर थाय छे, परंतु समय जता वैद्यनाथ शब्दनो अपभ्रम थता वैद्यनाथ नाम पड़ी गयुं अने जे गाममां आवेल छे ते गामना नाम उपरथी वासणिया महादेव तरीके पण ओळखाय छे। तो मित्रों आजना विडियोना माध्यमथी आपणे जाणीए गांधीनगर जिल्लामां आवेल वैद्यनाथ महादेवना मंदिरना इतिहास विશે अने वैद्यनाथ महादेवना मंदिरे आवेल पवित्र 12 ज्योतिर्लिंग ना आज आपने दर्शन करावीशुं। तो मित्रों विडियो ने अंत सुधी निहाळजो, बहु ज रसप्रद इतिहास जाणवा मळशे अने मित्रों एवी आ वैद्यनाथ महादेव मंदिरनी घणी अजाणी वातो पण आपने जाणवा मळशे, जेने जाणीने आप पण आश्चर्यचकित थई जशो। तो मित्रों विडियो ने आगळ जोता पहेला विडियो ने लाइक करजो अने बीजा पण शिव भक्तों ने आ विडियो जरूरथी शेर करजो, जेथी करीने बीजा पण शिव भक्तो महादेवना भगवान भोळियानाथना भक्तो आ विडियोनो लाभ लई सके अने आवा पवित्र अने ऐतिहासिक शिव मंदिर विશે जाणी सके। अने मित्रों कॉमेंट बॉक्स में साची श्रद्धाथी हर हर महादेव लखवानुं भूलता नहीं, जेथी करीने आप अने आपना परिवार पर सदाय माटे देवोना देव महादेवनी कृपा दृष्टि बनी रहे। नमस्कार मित्रों, आज આપણે આયા છીએ ગાંધીનગર જિલ્લાના માના વૈદ્યનાથ મહાદેવ, જ્યાં 12 પવિત્ર શિવલિંગો આવેલી છે અને દેવોના દેવ મહાદેવ જે વૈદ્યનાથ મહાદેવનું અત્રે મંદિર આવેલું છે, જે તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે વૈદ્યનાથ મહાદેવના દર્શન કરાવીશું અને 12 પવિત્ર શિવલિંગોના પણ અત્રે દર્શન કરાવીશું। તો મિત્રો વિડીયોમાં આપ સૌ મિત્રો બન્યા રહેજો। मित्रों वैद्यनाथ महादेव मंदिरना पुजारी बापूना जणाव्या मुजब आजथी आश्रे 200 वर्ष पहेलानी आ वात छे। एवुं कहेवाय छे मित्रों के वासण गामना भवदास पटेल नामना एक भाई जे परम शिव भक्त हता, गायो भैंसो राखता, पोतानी गायोने चराववा गोवाळोनी साथे जंगलमां आवता हता, परंतु आखो दिवस मित्रों गायो भैंसो चरावीने घरे परत आवता। परंतु बनतुं मित्रों एवुं के एक गायने ज्यारे सांजे दूधनी शेर काढवा माटे बेसता, गायने दोवा माटे बेसता, त्यारे गायना आंचळमांथी एक टीपू पण दूध निकळतुं नहीं। दररोज आज परिस्थिति ऊभी थता भवदासभाई पटेलने एक दिवस गोवाळोनी साथे गायोनी पाछळ पाछळ जंगलमां गया अने जंगलमां गया ने एक जग्याए गाय ऊभी रहता तेना आंचळमांथी दूधनी धारा वहेवा लागी हती। ज्यां दूध वर्षा थवा लागी, गायना आंचळमांथी दूधनी धारा जमीन उपर पड़ता नीचे क्यांक अलोप थई जती हती। अने मित्रों आ दृश्य जोईने भवदासभाई पटेल अचंबित बनी गया अने मोढामांथी एकदम उद्गार निकળી પડતા अवाज सांभળી गाय गभराईने दौड़वा जता गायनो पाछळनो पग आ ज्यां दूधनी मित्रों धारा पड़ती हती त्यां धारा ज्यां पड़ी रही हती त्यां फसाई गयो हतो। एवुं कहेवाय छे ने आथी भवदास पटेले भगवाननी पुकार करता भगवान शिवने भोळियानाथने आराधना करी। एटले मित्रों एवुं कहेवाय छे के देवादिदेव महादेवे आकाशवाणीथी कह्युं के आ मारुं स्थान छे, અહીં મંદિર બનાવજે અથવા નાની ડેરી બનાવી પૂજા અર્ચના કરજે। ત્યારથી મિત્રો આ જગ્યા ઉપર ગાયના પગની ખરીના નિશાન હાલમાં પણ જે જોવા મળી રહ્યા છે। મિત્રો જ્યાં જંગલ હતું અને જ્યાં વાસણ ગામના ભવદાસ પટેલની ગાયે 2 દાયકા પહેલા જ્યાં ગાયના આંચળમાંથી દૂધની ધારા વહેતી હતી એ જગ્યાએ આજે વૈદ્યનાથ મહાદેવનું ભવ્ય મંદિર આવેલ છે અને વાસણિયા મહાદેવ તરીકે પૂજાય છે। वैद्यनाथ महादेव शिवलिंग नहीं मित्रों,
પરંતુ ગાયની ખરીની પૂજા થાય છે. સ્વયંભૂ વૈજનાથ મહાદેવ ભક્તોની આસ્થા અને શ્રદ્ધાનું પ્રતીક બની રહ્યું હોવાથી શ્રાવણીયા સોમવારે ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે. અને આમ પણ હાઈવે પર વૈજનાથ મહાદેવનું મંદિર આવેલ હોવાથી ત્યાંથી નીકળતા ભાવિક ભક્તો દર્શનાર્થે જરૂર આવે છે અને વૈજનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતાનો આનંદ અનુભવે છે. અને મંદિર પણ ઘડી ભરતો મિત્રો તમે જોતા જ રહી જાઓ એવું આ વૈજનાથ મહાદેવનું ભવ્ય મંદિર છે. અને મિત્રો ખાસ વાત તો એ છે કે અહીં વૈજનાથ મહાદેવના મંદિરે પવિત્ર 12 જ્યોતિર્લિંગ આવેલા છે અને દરેક શિવલિંગની ઉપર જે મૂર્તિ ઉપર સૂર્યપ્રકાશનો સતત અભિષેક થાય છે. મિત્રો મંદિરની અંદર 12 જ્યોતિર્લિંગ આવેલા છે. ગર્ભગૃહમાં 2 તેમજ 10 શિવલિંગ છે. તેમ કુલ 12 શિવલિંગ આવેલા છે. અને જેની ઉપરાંત મંદિરમાં દરેક ભગવાનની મૂર્તિ ઉપર સૂર્યોદયથી લઈ અને સાંજે સૂર્યાસ્ત થાય ત્યાં સુધી મિત્રો સૂર્યદેવનો પ્રકાશનો સતત અભિષેક થાય છે. મિત્રો પૌરાણિક કથાઓ મુજબ એવું જાણવા મળે છે કે ભક્તોના રોગ દર્દ બીમારીમાંથી મુક્ત કરતા હોવાથી પૌરાણિક નામ વૈદ્યનાથ મહાદેવ હતું. ત્યારબાદ સમયાંતરે તેમાંથી વૈજનાથ મહાદેવ અને વાસણિયા ગામની સીમમાં આવેલું આ મંદિર હોવાથી હાલમાં વાસણિયા મહાદેવ તરીકે પણ ઓળખાય છે. હાલમાં પણ કોઈ ભક્તને મિત્રો એવું કહેવાય છે કે ચામડીનો રોગ હોય અથવા ચામડીની એલર્જીની બીમારી હોય તેમજ કોઈ નિસંતાન હોય જેમને સંતાન પ્રાપ્તિ ન થઈ રહી હોય તેવા ભક્તોની મનોકામના વૈજનાથ મહાદેવ પૂર્ણ કરે છે. પરંતુ મિત્રો આ વાત શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસની છે. આ તો દેવોના દેવ મહાદેવ છે. ચપટી બભૂત મેં દેત હે ખજાના કુબેર કા. એવા ભોળાનાથની સાચી ભક્તિ હોવી જોઈએ. માટે જ્યાં દર શ્રાવણ માસમાં સોમવારે તેમજ શિવરાત્રિના દિવસે મિત્રો ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળે છે અને મહાશિવરાત્રિના દિવસે ભવ્ય મેળો ભરાય છે. અને મિત્રો બીજી આ મંદિરની ખાસ વાત એ છે કે આપ જે મંદિર વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો તે મિત્રો એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ વૈજનાથ મહાદેવનું મંદિર જેને વાસણિયા મહાદેવ તરીકે હાલ આપણે ઓળખીએ છીએ તે મંદિરમાં સિમેન્ટ કે લોખંડનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ નથી. માત્ર અને માત્ર ચૂના અને ઈંટોથી આ મંદિર મિત્રો બનેલું છે. જે આપ વિડીયોમાં ભવ્ય મંદિર જોઈ રહ્યા છો તે માત્ર ને માત્ર મિત્રો ચૂના અને ઈંટોથી બનેલું છે. અને મિત્રો એવી પણ લોકવાયકા છે અને જાણવા મળ્યું છે કે આ વૈજનાથ મહાદેવ મંદિર કુલ પહેલા 11 માળનું હોવાની માન્યતા છે. જેમાંથી 4 માળ અંડરગ્રાઉન્ડ અને હાલમાં 7 માળ જોઈ શકાય છે. તો મિત્રો તમે પણ જો આ વાસણિયા મહાદેવ વૈજનાથ મહાદેવના મંદિરે દર્શન કરવા આવવા માંગો છો તો મિત્રો આપને જણાવી દઈએ કે આ વૈજનાથ મહાદેવ મંદિર ગાંધીનગર માણસા હાઈવે પર આવેલ છે. જે ગાંધીનગરથી આશરે મિત્રો 20 થી 25 કિલોમીટર દૂર અને માણસાથી આશરે 15 થી 17 કિલોમીટર દૂર અને મિત્રો ઉનાવા ગોગા મહારાજ ધામ જવાના રસ્તાની બિલકુલ સામે જ આ વૈજનાથ મહાદેવ મંદિર આવેલ છે. અને મિત્રો આ વૈજનાથ મહાદેવ મંદિરની સામે 51 ફૂટના હનુમાન દાદાની પણ સરસ પ્રતિમા આવેલ છે. જે મિત્રો ફરી બીજા વિડીયોમાં જ્યારે બીજો વિડીયો નેક્સ્ટ બનાવશું તેની અંદર ક્યારેક આપને 51 ફૂટના હનુમાન દાદાના પ્રતિમાના દર્શન કરાવશું. તો મિત્રો હું આશા રાખું છું કે આપને આજનો વિડીયો જરૂર પસંદ આવ્યો હશે. તો મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂર્ણ કરીશું. અને મિત્રો આવા ધાર્મિક સ્થળોના વિડીયો આપને જોવા જો પસંદ હોય તો અમારી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો મિત્રો ફરી મળીશું એક આવા જ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને મારા જય રામદેવ પીર, જય માતાજી, હર હર મહાદેવ, હર